مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، حق جلوگر ز طرز بیان محمد است، حق جلوگر ز طرز بیان محمد است، آرے کلام حق بزبان محمد است، آرے کلام حق بزبان محمد است، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور کیفی نعت اکیڈمی اور نعت کونسل کے آفیشیل فیس بک پیج سے اس وقت آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے ایک خوبصورت نشید مدحت کے ساتھ کہ جو میزاب الرحمت کے عنوان سے الحمدللہ ہم سجایا کرتے ہیں، اور آج میزاب الرحمت کے خصوصی سلسلے حج کے مہمان کے ساتھ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں کہ جس میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ ثنا و توصیف پیش کرنے اور سماعت کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہوں گے۔ وہ لوگ کہ جو سوشل میڈیا کی وساطت سے مسرور کیفی نعت اکیڈمی اور نعت کونسل کے پیج سے وابستہ ہیں اور آپ نے ہمارے اس پیج کو لائک کیا ہوا ہے، تو یقیناً آپ تک ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پہنچ رہی ہوگی۔ اس سے دیکھیے اور شیئر بھی ضرور کیجئے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو نعت سے تعلق رکھتے ہیں، نعت سے محبت رکھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنی دنیا و آخرت کا سرمایہ جانتے ہیں۔ سرمایہ حیات ہے یہ ذکر مصطفیٰ، سرمایہ حیات ہے یہ ذکر مصطفیٰ، ٹوٹا یہ سلسلہ تو سمجھ لو کہ ہم نہیں، ٹوٹا یہ سلسلہ تو سمجھ لو کہ ہم نہیں۔ ناظرین گرامی قدر، مسرور کیفی نعت اکیڈمی الحمدللہ گزشتہ کم و بیش 2 دہائیوں سے اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے فروغ کے لیے ہمہ جہت کام کر رہی ہے اور اپنی خدمات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ اس حوالے سے اور اس سلسلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے بچوں کے مابین خوبصورت مقابلہ نعت کا اہتمام ہوتا رہا ہے کہ جس میں بچے انعام حاصل کیا کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جہاں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں وہیں ان کی پذیرائی انعامات کی صورت میں بھی کی جاتی ہے۔ مختلف نعت گو شعراء کے کاموں پر، ان کے کلاموں پر، ان کی فنی خدمات پر ہمارے جائزہ نگار اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں میزاب الرحمت کی خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور اس کے علاوہ محافل نعت کا انعقاد ہو اور دیگر حوالوں سے ہم کوشاں ہیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی فروغ کے لیے مسرور کیفی نعت اکیڈمی اور نعت کونسل اپنی خدمات کو پیش کر سکے۔ میں بالخصوص مبارکباد پیش کروں گا ہمارے انتہائی محترم و مشفق جناب محمد ابرار حسین صاحب کو کہ جن کی انتھک کوششیں اور کاوشیں الحمدللہ ہمیں نظر آ رہی ہیں اس دور پر کہ میزاب الرحمت الحمدللہ نئے سے نئے پیرایہ اظہار کو اختیار کرتی جا رہی ہے، اور ہم الحمدللہ مختلف سے مختلف انداز میں کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آ کر اپنی خدمات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ ہم آج کے مہمان اس پروگرام میں اپنے خصوصی مہمان ثناخواں کو خوش آمدید کہیں گے۔ جناب محمد سجاد نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سجاد، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اور آج ہم آپ سے نعتیں بھی سماعت کریں گے اور نعتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا بھی ایک سلسلہ رہے گا۔ اور سجاد نظامی بہت خوش الحان، خوشگلو ثناخوان مصطفیٰ ہیں، اور اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کریم کے صدقے و طفیل اللہ نے انہیں بہت خوبصورت آواز سے، لحن سے نوازا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم آپ سے ثناخوانی بھی سماعت کریں گے، ساتھ ہی نعت کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو ہوگی۔ حضور کی نعت نے ان کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں،
हुजूर की नात इनकी ज़िंदगी में किस तरह से असर अंदाज हुई है, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। मैं सलाम अर्ज़ करूँगा जनाब मोहम्मद अबरार हुसैन साहब को, अबरार भाई, और साथ ही खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, डॉक्टर खालिद साहब, और उनके साथ मुदस्सिर तारिक मौजूद हैं। आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहते हुए, सबका खैर मकदम करते हुए, मैं चंद अशार पेश करते हुए सज्जाद निज़ामी की जानिब आऊँगा और हम्द बारी ताला से हम इस सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। कह रहा हूँ कि कौन कहता है मुझे शान सिकंदर दे दे, कौन कहता है मुझे शान सिकंदर दे दे, मेरे माबूद मुझे फक्रे अबू जर दे दे। कौन कहता है मुझे शान सिकंदर दे दे, मेरे माबूद मुझे फक्रे अबू जर दे दे। इश्क जो तूने उवैसे करनी को बख्शा, इश्क जो तूने उवैसे करनी को बख्शा, वो जो मुमकिन तो मुझे उससे फुजू तर दे दे, वो जो मुमकिन तो मुझे उससे फुजू तर दे दे। इश्क जो तूने उवैसे करनी को बख्शा, वो जो मुमकिन तो मुझे उससे फुजू तर दे दे। और ताजवर भी मेरे कदमों में सादत ढूंढे, ताजवर भी मेरे कदमों में सादत ढूंढे, जीनते सर को जो नालैने पैगंबर दे दे, जीनते सर को जो नालैने पैगंबर दे दे। और जिनको सरकार ने बख्शा शरफे गोयाई, जिनको सरकार ने बख्शा शरफे गोयाई, लालो याकूत न दे मुझको वो कंकर दे दे, लालो याकूत न दे मुझको वो कंकर दे दे। तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा अक्सर, तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा अक्सर, वुसअते रिज्क न दे मुझको वो पत्थर दे दे। तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा अक्सर, वुसअते रिज्क न दे मुझको वो पत्थर दे दे। तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा अक्सर, वुसअते रिज्क न दे मुझको वो पत्थर दे दे। और जाहिरी तन के लिए और न कफन को कपड़ा, जाहिरी तन के लिए और न कफन को कपड़ा, जो मेरे ऐब छुपा ले वही चादर दे दे, जो मेरे ऐब छुपा ले वही चादर दे दे। कौन कहता है मुझे शान सिकंदर दे दे, मेरे माबूद मुझे फक्रे अबू जर दे दे। हमारे साथ मौजूद हैं खुशलहान खुशगुलू सना खान मुस्तफ़ा। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि हमद बारी ताला पेश करने की सादत से बहरमंद हो जनाब मोहम्मद सज्जाद निज़ामी साहब। बिस्मिल्लाह। बहुत खूब, बहुत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो मशकूर हूँ मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी का और अबरार साहब का कि जिनके तवज्जुह से मुझे नाचीज़ की इस ट्रांसमिशन में हाज़िरी हो रही है। अल्लाह करीम इनकी ट्रांसमिशन को इसी तरह शाद व आबाद रखे, आमीन। आइए मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमदे बारी ताला का नज़ारा पेश करते हैं। बेनवाओं की क्या कहने, नवा सुनता है, इल्तिजा सब की खुदा सुनता है। इल्तिजा सब की खुदा सुनता है। हम के बंदे बंदे हैं सना करते हैं, वो तो खालिक है सना सुनता
دھڑکنے کی صدا کیا مانا، اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاء دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، وہ تو پھول کھلنے کی صدا سنتا ہے، میرا رب تو رب الارباب ربا، مشرقین درب مغربین درب، اور روزی سارے یزیدینو دے جان دے، ہو کے کربلا والیا حسین درب دیا سی ہوں میں دیا سی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا میں دیا سی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں دیا سی ہوں، سبحان اللہ۔ ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور پھر اس پار ہو مولا مولا، میں دیا سی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں دیا سی سبحان اللہ سبحان ہوں، اللہ، واہ اور وابستہ امید میری تیرے کرم سے، وابستہ امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں دیا سی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، بہت خوب ماشاء اور اللہ۔ جس راہ جس راہ سے گزروں میں، وہ در کھول دے مجھ پر، جس راہ سے گزروں میں، وہ در کھول دے مجھ پر، خود اپنے راستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا، خود اپنے
माशाअल्लाह माशाअल्लाह खताकार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदे आशी मेरे ईमान हूँ, हाँ फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर। बरसों नहीं सदियों से, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला। मैं बंदयासी हूँ, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर। बरसों नहीं सदियों से, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला। मैं बंदयासी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला। मैं बंदयासी हूँ। क्या अच्छा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत जीते रहो। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ मोहम्मद सज्जाद निज़ामी अपना नज़ाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदत से बहरमंद हो रहे थे। बारगाह रब जलील के हुजूर साहिब हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, साहिब हमद के अहमद की तरफ देखेंगे। हम तही दस्त हैं सैयद की तरफ देखेंगे, साहिब हमद के अहमद की तरफ देखेंगे। हम तही दस्त हैं सैयद की तरफ देखेंगे। नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर, नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर। हम तो बस प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर। हम तो बस प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। और आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। हम तही दस्त हैं सैयद की तरफ देखेंगे। नाज़रीन गिरामी कदर, हुजूर की नात एक ऐसा मरहला है कि जिसको इख्तियार कर लेने के बाद किसी का ये दावा नहीं रहा कि हमने नात कही और उसका हक अदा कर दिया। मसरूर कैफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक शेर में यही बात कही कि हक तो ये है कि हक ना अदा हो सका कभी, हक तो ये है कि हक ना अदा हो सका कभी। कहने को हमने नात कही बारहा कही, कहने को हमने नात कही बारहा कही। और याकूबी ने कहा कि अल्लाह नात गो है तो जिब्रील नात ख्वां, अल्लाह नात को है तो जिब्रील नात ख्वां। इन दो के दरमियान भला औज हम कहाँ, इन दो के दरमियान भला औज हम कहाँ। अल्लाह नात को है तो जिब्रील नात ख्वां, इन दो के दरमियान भला औज हम कहाँ। नाज़रीन गिरामी कदर, नात दरअसल वो पैराए इज़हार है कि जिसकी बदौलत हम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की बारगाह नियाज में अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें, अपने इस्तग़ासे, अपनी इल्तिजाएं हुजूर की बारगाह में पेश कर देते हैं। और हमें इस बात का यकीन होता है कि हम पर हुजूर करम फरमाएंगे और हम
यकीनन इसी कैफियत के साथ हर मर्तबा सरकार की बारगाह से अपनी लौ लगाते हैं। सज्जाद निज़ामी हमारे साथ आज मौजूद हैं, हम इनसे नाते भी सुन रहे हैं और उसके साथ साथ गुफ्तगू का भी सिलसिला जारी व सारी है। सज्जाद आपकी जानिब आऊँगा, ये इरशाद फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह एक खुश अलहान खुशगुलू सना खां हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। यकीनन इब्तदाई मराहिल तो सबके ही यकसा तौर पर होते हैं, ये रग़बत हो जाती है बचपन से ही कि नात पढ़नी है, और यकीनन ये रग़बत हो जाना करम की बहुत बड़ी दलील होती है कि मुंतखब कर लिया है अल्लाह के हबीब ने अपनी मदो तौसीफ के इज़हार के लिए। क्या इरशाद फरमाएंगे कि जब नात पढ़ते हैं तो किन अदब के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हैं और आप किन असातिज़ा से मुतासिर हुए अपने दौरे आगाज़ में कि जो बिलखुसूस अहम मुहर्रिकात बने आपके सनाखानी की जानिब आने के हवाले से, क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह खैर नान भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मेरी जो नात ख़वानी का जो आगाज़ हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वालिद गिरामी को सुना। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद माशाल्लाह मेरे बड़े भाई वो भी इसी नात ख़वानी के सिलसिले में मुंसलिक थे, उन्हें सुना, उनसे अदब सीखा। और नात ख़वानी का अदब जो है वो ये नात ख़वानी में अदब का जो तकाज़ा है वो यही है कि हुजूर की सना पेश कर रहे हैं और अदब ना हो तो मुमकिन नहीं है। और बिलखुसूस ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाए कि जो अदब के बिल्कुल बिल्कुल। और असातिज़ा कराम मैंने जो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह सुना वो पंजाब के शायर जो नात ख़वां थे, जो क़ारी ज़ुबैर रसूल साहब को सुना। जी जैयद सना जो मेरा अपना मिजाज क़ारी ज़ुबैर रसूल साहब का कलाम सुनता था। उसके बाद अपना जो है मंजूर कौनैन साहब थे उन्हें सुना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद सैयद ज़बीब शाह साहब को और जो दीगर इस तरह के नात ख़वां हैं जैसे सैयद खालिद हसन खालिद साहब हैं उनको सुना। तो उनसे जो है ना सुन के उन्हें उनकी कोशिश करते हैं उन्हें पढ़ने की, उन्हें जैसा पढ़ने की। जी उनसे अच्छा, ये एक बात अमूमन हमारे यहाँ इस बात का इजहार बहुत कम होता है, लेकिन हकीकत ये है कि बड़े तो बड़े ही होते हैं और छोटे जब उनका अंदाज इख्तियार कर लेते हैं तो फिर उनका परतवा बन जाते हैं, यूँ कह लीजिए कि बड़ों का सदका मिल जाता है। तो ये यकीनन करम होता है। और माशाल्लाह हम बड़े सगीर में ख़ास तौर पर अगर इस हवाले से देखते हैं तो जो जैयद सनाखा हैं उनके पैरू बहुत ज़्यादा हमारे सामने आए गुज़िश्ता कुछ सालों में, उनके अंदाज़े सनाखानी को लेकर पढ़ने वाले। और माशाल्लाह इस वक्त जो फ़िज़ा हम देख रहे हैं वो नात ख़वानी और नात के फ़रोग़ के हवाले से जहाँ बहुत साजगार है, वहीं ऐसे नए और अच्छे पढ़ने वाले भी इस शोबे में दाखिल हो रहे हैं कि जो अच्छी आवाज़ों के साथ अपनी आवाज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और हुजूर की मदो तौसीफ़ का बयान कर रहे हैं। मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी की भी यही ख्वाहिश और कोशिश हमेशा से रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही खूबसूरत पढ़ने वाले सनाखानों को अपने इस प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों से भी मुतारिफ़ करवाया जाए कि जो इनसे या इनके अंदाज़े सनाखानी से अब तक आगाह ना हो। सज्जाद निज़ामी, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि जब आप कलामों का इंतखाब करते हैं, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, पहला तो आप कोशिश करते हैं अपने अंदाज पर, फिर जब रग़बत बढ़ जाती है तो फिर दूसरी कोशिश और ख्वाहिश हर पढ़ने वाले की ये होती है कि मैं अच्छे से अच्छा बेहतरीन कलाम पेश करूं, और अगर असातिज़ा के कलामों से इक्तिसाब हो तो फिर क्या कहेंगे? आपका इंतखाब क्या होता है और आप किन शौरा के कलामों को तरजीह देते हैं? जज़ाकल्लाह नान भाई, मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं जो भी कलाम पढ़ूं वो हमारे मुस्तनद हो कलाम, बिल्कुल जो पुराने शौरा हैं, जैसे कि जिसमें अपना मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के कलाम हो गए, पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के कलाम हो गए, ये कलाम है जामा कलाम है और जिनको पढ़कर रूह को भी तस्कीन मिलती है और महफिल में भी एक कैफ पैदा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो है मैं इन्हीं शायर के जो ना शौरा के कलाम सेलेक्ट करता हूँ और महफिल में कोशिश करता हूँ कि इन्हें पढ़ने का मुझे हक अदा करना है। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ में कलाम शामिल करें और आप जो पेश करना चाहें अपनी तबीयत से, अगर असातिज़ा के कलामों से ही कोई इंतखाब हो उसमें तरतीब है इसी से। हाँ इसमें शामिल। हाँ
حشر میں خود کو جو دیکھوں بہت خوب بکھر جاؤں گا کیا کہنے واہ 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 ماشاء حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے کہ مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اور مرحلہ پل سے گزرنے کا کٹھن ہے لیکن کٹھن ہے لیکن آپ نے پیار سے دیکھا میں گزر جاؤں گا آپ نے پیار سے دیکھا تو میں گزر جاؤں گا میری ہر آس کی ڈوری در پجتا سے جڑی میری ہر آس کی ڈوری در پجتا سے جڑی میری ہر آس کی ڈوری در پجتا سے جڑی
میری غراس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، تو بے خطر ہو کے لخطر میں اتر جاؤں گا۔ آپ نے گرنا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر مقطع دیکھیے، نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا، کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا۔ نہیں پہلے، ہاں پہلے اس کو پھر سے اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا، کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا۔ دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے حکم فرمائش پر لگا۔ عادتیں ناتے بہانا ہے میری بخشش کا، بہت اچھا، میری بخشش کا، اس وسیلے سے میں پل سے میں گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا۔ آپ نے گرنا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کمال ہے، سبحان اللہ، بہت کو سجاد بیٹے، بہت ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بہت ہی جامع اور مرصع حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یقیناً یہ حقیقت ہے کہ جب تک ریاضت نہ ہو اور بھرپور محنت شامل نہ ہو آپ کی، تب تک یہ انداز ادائیگی سامنے نہیں آتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم نہ ہو، یقین جانیے جب کرم ہو جاتا ہے تو پڑھنے والے کے انداز سے ایسا سرور میں سمجھتا ہوں کہ وارد ہوتا ہے کہ جو سننے والے کو اپنے حصار میں جکڑ لیتا ہے، اور سننے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و توصیف سنتے ہوئے یوں محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ مدینے کی فضاؤں میں موجود ہے۔ ہر کلی گلشن ایماں کی نکھر جاتی ہے، ہر کلی گلشن ایماں کی نکھر جاتی ہے،
نعت پڑھتی ہوئی جب باد سحر جاتی ہے، نعت پڑھتی ہوئی جب باد سحر جاتی ہے، ہر کلی گلشن ایما کی نکھر جاتی ہے، اور نعت کا شعر وہی ہے جسے آقا سن لے، کیا کہنے؟ نعت کا شعر وہی ہے جسے آقا سن لیں، ایسا ہوتا ہے تو تقدیر سنور جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے تو تقدیر سنور جاتی ہے، دل میں خیال پاک حبیب خدا نہ ہو، دل میں خیال پاک حبیب خدا نہ ہو، ایسا برا نصیب کسی شخص کا نہ ہو، دل میں خیال پاک حبیب خدا نہ ہو، ایسا برا نصیب کسی شخص کا نہ ہو، ایک پل بھی سانس لینا ہے دشوار تر مجھے، ایک پل بھی سانس لینا ہے دشوار تر مجھے، ایک لمحہ بھی جو قلب میں فکر ثنا نہ ہو، ایک لمحہ بھی جو قلب میں فکر ثنا نہ ہو، ایک لمحہ بھی جو قلب میں فکر ثنا نہ ہو، بے چین و بے قرار بھٹکتا پھرے بشر، بے چین و بے قرار بھٹکتا پھرے بشر، گر ذالک الکتاب کا نور ہدا نہ ہو، بے چین و بے قرار بھٹکتا پھرے بشر، گر ذالک الکتاب کا نور ہدا نہ ہو، لاؤ جو ہو صراط کوئی ایسی مستقیم، لاؤ جو ہو صراط کوئی ایسی مستقیم، لاؤ جو ہو صراط کوئی ایسی مستقیم، سنت نہ ان کی ہو تو کوئی راستہ نہ ہو، سنت نہ ہو ان کی تو کوئی راستہ نہ ہو، لاؤ کوئی صراط جو ایسی ہو مستقیم، سنت نہ ان کی ہو تو کوئی راستہ نہ ہو، اور ممکن نہیں کہ میری رہائی کے واسطے، ممکن نہیں کہ میری رہائی کے واسطے محبوب کبریا نے خدا سے کہا نہ ہو، ممکن نہیں کہ میری رہائی کے واسطے محبوب کبریا نے خدا سے کہا نہ ہو، اور بہت خوبصورت انداز سے مقطع کہا کہ باز آئے ایسی محفلوں سے شیر ہم جہاں، باز آئے ایسی محفلوں سے شیر